السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، اللہ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے آج کے اس حلقے میں ہم شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب القواعد المثلی فی صفات اللہ و اسمائہ الحسنی، اس چھوٹے مگر عظیم الشان رسالے کی 5ویں فصل الحمدللہ شروع کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے 4 فصلیں مکمل ہوئی ہیں اور اس سے پہلے حلقے میں چوتھی فصل کا اختتام ہوا جو شبہات سے متعلق تھا۔ شبہات اہل تعویل کی طرف سے اہل سنت والجماعت پر جو اعتراضات کیے گئے تھے اس کا جواب اس کے اندر دیا گیا۔ وہ 15 مثالیں تھیں جن کا جواب کافی شافی شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کیا اور ہم نے اسے پڑھا اور سمجھا۔ الحمدللہ، اللہ عز و جل ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اسے بس بطور اصول عقیدے کے باب میں، اسماء و صفات کے باب میں ازبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس چوتھی فصل کے اختتام کے بعد یہ جو 5ویں فصل ہے، اور یہ 5ویں فصل اس رسالے کی آخری فصل ہے، اسی کے ساتھ اس کتاب کا اختتام ہوگا اور انشاءاللہ تبارک و تعالی اس طرح سے ہم اس کتاب کے مشمولات سے گزر جائیں گے۔ 5ویں فصل جو ہمارے سامنے ہے، یہ 5ویں فصل، اس کا عنوان شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے رکھا ہے الخاتمہ۔ خاتمہ، خاتمے میں بہت ہی زیادہ اہم اور ضروری باتیں شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان فرمائی ہیں، اور یہ دراصل خاتمہ جو ہے ایک طرح سے اعتراضات ہی ہیں جو عام طور پر اسماء و صفات کے باب میں کیے جاتے ہیں، لیکن اس طرح کے اعتراضات نہیں جس طرح کے اعتراضات اہل بدعت کی طرف سے، اہل تعویل کی طرف سے کیے گئے اور اس کا جواب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا، بلکہ یہ کچھ میدانی اعتراضات ہیں، عوام کی طرف سے، لوگوں کی طرف سے اس طرح کے اعتراضات آتے ہیں، کیونکہ جب تعویل کرنے والا جو طبقہ ہے یا تعویل کرنے والے جو فرق ہیں، ان فرقوں پر ضرب پڑتی ہے، اعتراض لازم آتا ہے۔ اہل سنت والجماعت ہی کا موقف درست ہے، ان کا موقف، اہل تعویل کا موقف یا ان کا عقیدہ، ان کا نظریہ، ان کا منہج باطل ہے، تو پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ ان سوالات کا تذکرہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس 5ویں فصل میں خاتمے کے عنوان سے کیا ہے اور ان کا بھی جواب دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ یہ موضوع سے براہ راست متعلق مسئلہ ہے، کیونکہ جب یہ اسماء و صفات سے متعلق قواعد اور ان کے دلائل سے متعلق قواعد یا ایسی شبہات وغیرہ کو ہم پڑھ لیں گے تو اس کے بعد بہت سارے اشکالات کھڑے ہوتے ہیں کہ پھر اس فرقے کا حال ہوگا، یا اس فرقے کے فلاں امام کا مسئلہ ایسا ہے، وہ ایسا بولتے ہیں، ان کا عقیدہ ہم کیا کریں، ہمیں کیا کرنا چاہیے، اس طرح کے سوالات بہرحال پیدا ہوتے ہیں۔ ان اعتراضات کا جواب شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے دیا ہے، جیسا کہ بستہ بستہ ہم اس فصل سے بھی گزریں گے اگلے حلقوں میں۔ آج فی نفسہ آج براہ راست جو ہے انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک چھوٹا سا حصہ جو ہے اس فصل کا ہم پڑھیں گے اور اس کے بعد بقیہ باتیں اگلے حلقوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالی آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے۔ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کوئی شخص آئے اور اعتراض کرے، کہے کہ بھئی ہم نے تو الحمدللہ صفات کے باب میں جو تعویل کرنے والوں کا عقیدہ ہے، ان کا نظریہ ہے، اس کا باطل ہونا سمجھ لیا، ہماری سمجھ میں بات آ گئی کہ اہل تعویل نے جو اسماء و صفات، جو صفات کے باب میں تعویل سے کام لیا ہے اور تعویل کا جو ان کا موقف ہے، ان کا جو عقیدہ ہے، وہ عقیدہ، وہ موقف باطل ہے، غلط ہے، یہ ہم نے سمجھ لیا، یہ بات ہماری سمجھ میں آ گئی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ فرقہ اشاعرہ، اشعری فرقہ، امام ابو الحسن اشعری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف نسبت کرنے والا یہ جو فرقہ ہے اسماء و صفات کے باب میں، جس کے ہاں گمراہیاں پائی جاتی ہیں، بہرحال یہ اشاعرہ بھی اہل تعویل میں سے ہیں، یعنی یہ تعویل کرنے والوں میں سے ہیں، اور بہت ساری صفات کی تعویل انہوں نے کی ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ان کا عقیدہ، ان کا مذہب باطل کیسے ہو سکتا ہے؟
कैसे बातिल हो सकता है जबकि ये अशाइरा आज दुनिया में 95% से ज़्यादा पाए जाते हैं। यानी दुनिया के अंदर 95% से ज़्यादा लोग अशाइरा ही हैं, अशअरी ही हैं, ये कहना चाहते हैं। किताब आज की लिखी हुई नहीं, किताब को बहुत दिन हो गए, लेकिन जाहिर है कि करीब ही की किताब है, 20-25 साल 30 साल पहले की किताब है ये। शेख रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि आज दुनिया के अंदर मुसलमान जो पाए जाते हैं उनमें से 95% लोग अशाइरा के ही कबील से हैं, अशाइरा हैं, और अशाइरा अहले तावील हैं। बहुत सारी सिफ़ात की इन्होंने तावील की है। ये तो सही है कि बहुत सारी सिफ़ात की तावील की है, लेकिन मसला ये कि मुसलमानों की 95% आबादी यही अक़ीदा रखने वाली है, तो कैसे इनको बातिल कह दिया जाए, कैसे इनको गलत ठहरा दिया जाए कि गलत कैसे हो सकते हैं, बातिल कैसे हो सकते हैं। 5% लोग हैं जो इससे अलग हैं, यानी पूरे तौर पर अहले सुन्नत वल जमात का जो मौक़िफ़ है उसे अपनाने वाले हैं। वरना 95% तो ऐसे ही लोगों की तादाद है मुसलमानों में जो अशायरा के मौक़िफ़ और अशायरा के नज़रिए और अक़ीदे पर चलने वाले लोग हैं, तावील से काम लेते हैं सिफ़ात में। तो इतनी बड़ी तादाद को हम कैसे कह दें कि ये गुमराह हैं, ये बातिल हैं? कम लोग नहीं हैं, 95% लोग हैं। बहरहाल ऐसे दूसरा एतराज़ शेख कहते हैं, अगर कोई आए और ये साथ साथ में ये भी कहे कि ये भी एक बात समझ में नहीं आती, यानी एतराज़ करने वाला एतराज़ कहे और कहे कि इनका मज़हब यानी अशायरा का मज़हब बातिल कैसे हो सकता है जबकि इनके इमाम, इस फ़िरक़े के इमाम, पेशवा और इनके आइडियल इमाम अबुल हसन अशअरी रहमतुल्लाहि अलैह बहुत बड़े छोटे के इमाम हैं, तो उनका अक़ीदा बातिल कैसे हो सकता है, उनका अक़ीदा गलत कैसे हो सकता है? नंबर 2। नंबर 3, तीसरा सवाल कोई कहे कि अगर हम कहते हैं कि ये सारी बातें जो तावील से, सिफ़ात की तावील की बातें हैं, ये सारी की सारी बातें बातिल हैं, तो अब भला हम कैसे उसको बातिल कह सकते हैं जबकि इन लोगों में, यानी लोगों में, मुसलमानों में, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों, आज बहुत बड़े बड़े उलमा, मौजूदा वक्त के उलमा भी मौजूद हैं जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के साथ, उसकी किताब के साथ, उसके रसूल के साथ और तमाम मुसलमानों के इमामों के साथ और आम मुसलमानों के साथ खैर खाही करने वाले लोग, यानी बड़े बड़े उलमा मौजूद हैं जो उम्मत के खैर खां हैं, अल्लाह तबारक व तआला के दीन पर अमल करने वाले हैं, नबी की सुन्नत पर अमल करने वाले हैं, अल्लाह की किताब और उसके रसूल से खैर खाही करने वाले हैं और अइम्मे मुस्लिमीन की भी खैर खाही करने वाले हैं, यानी उनके साथ भी उनका जो मौक़िफ़ है किताब सुन्नत का है। तो बहुत सारे उलमा मौजूद हैं इनके अंदर, तो कैसे इनका अक़ीदा, इनका नज़रिया बातिल हो सकता है? ये 3 एतराज़ात यहाँ पर मौजूद हैं फ़िलहाल, और इन तीनों एतराज़ात के जवाबात शेख रहमतुल्लाहि अलैह ने दिए हैं। ये सवालात कह लें हम इन्हें, या एतराज़ात कर लें, लोगों की तरफ से शुबहात कह लें, लोगों के जहनों में उठने वाली पेचीदगियाँ हम कह लें। बहरहाल ये बातें शेख रहमतुल्लाहि अलैह बयान करते हैं और उसके बाद इन तीनों एतराज़ात के जवाबात बस्ता बस्ता देते हैं। इस हल्के में इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम पहले इश्काल का जवाब देंगे या पहले सवाल का जवाब आपके सामने पेश करेंगे इंशाअल्लाह तबारक व तआला। शेख रहमतुल्लाहि अलैह, शेख मोहम्मद बिन सालेह अल उसैमीन रहमतुल्लाहि अलैह फरमाते हैं, कहते हैं कि पहला जहाँ तक सवाल रहा जिसमें कोई एतराज़ करने वाला, सवाल करने वाला ये कहता है कि हम ये बात जान गए कि सिफ़ात के बाब में अहले तावील का जो मज़हब है, मौक़िफ़ है, वो बातिल है, लेकिन मसला ये है कि अशायरा भी बहुत सारी सिफ़ात की तावील करते हैं और 95% लोग अशायरा ही के मौक़िफ़ पर चलने वाले लोग हैं, तो इनका मौक़िफ़, इनका मज़हब, इनका अक़ीदा बातिल कैसे हो सकता है? इसका जवाब देते हुए कहते हैं शेख, कहते हैं कि सबसे पहली बात तो ये है कि हम इस बात को तस्लीम नहीं कर सकते कि अशायरा के बारे में ये परसेंटेज बयान किया जाए। हम इस परसेंटेज को नहीं मान सकते कि अशायरा की तादाद दुनिया के अंदर मुसलमानों के बीच में 95% है और दीगर फ़िरक़े कहाँ चले गए? दीगर बहुत सारे फ़िरक़े भी हैं भाई, मुअतज़िला हैं, जहमिया हैं, कर्रामिया हैं, कुल्लाबिया हैं, उनके अलावा और भी बहुत सारे फ़िरक़े हैं मेरे भाइयों, जहमिया हैं और मुख्तलिफ़ अंदाज़ के फ़िरक़े हैं। और अगर देखा जाए तो फिर एतज़ाल के अंदर और भी बहुत सारे फ़िरक़े हैं नीचे,
मातुरिदिया हैं, अशायरा हैं, जदीद एतज़ाल वगैरह भी हैं इस वक्त का, ऐसे फ़िरक़े बहुत सारे हैं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं? हम ये बात आसानी से नहीं मान सकते कि इतनी बड़ी तादाद अशायरा की है, जब तक कि इस दावे की दलील ना आ जाए। इस दावे की दलील ना आ जाए, और ज़ाहिर है कि ये दावा साबित करने के लिए हमें बहुत गहरा सर्वे करने की ज़रूरत है, बहुत गहरा एहसाइया करने की ज़रूरत है, डीप, ताकि पता चले कि हाँ वाकई मुसलमानों की आबादी में से 95% लोग अशायरा के अक़ीदे पर चलने वाले लोग हैं, वरना दीगर बहुत सारे फ़िरक़े हैं। इसलिए हम ये बात नहीं मान सकते जब तक सारे फ़िरक़ों का सर्वे न कर लिया जाए, और सारे फ़िरक़ों का सर्वे करने के बाद ही ये बात तय हो सकती है कि इन सारे फ़िरक़ों में 95% लोग सिर्फ़ और सिर्फ मुसलमानों में अशायरा के कबील से हैं। एक बात तो ये है। उसके बाद कहते हैं नंबर 2, अगर हम बिल फ़र्ज़ ये बात मान भी लें, तस्लीम भी कर लें कि अशायरा की इतनी बड़ी तादाद है, या इससे ज़्यादा है, या इससे कुछ कम भी हो सकती है, अगर तस्लीम भी कर लें कि इतनी बड़ी तादाद है, इससे भी ज़्यादा है, तो उसूल हमारे सामने रहना चाहिए कि बड़ी तादाद होना, कसरत अदद, ये मासूम होने का तकाज़ा नहीं करती। कसरत तादाद किसी के मासूम होने की दलील नहीं है। इतनी बड़ी तादाद हैं, 95% लोग हैं मुसलमानों के जो इस अक़ीदे पर चलने वाले लोग हैं, इसलिए बातिल कैसे हो सकते हैं? ये बात हम नहीं कह सकते। क्यों? इसलिए कि कसरत जो है, तादाद की ज़्यादती, ये इस बात की दलील नहीं है कि वो गुनाहों से या गलतियों से महफूज है। क्योंकि मासूमियत ये अल्लाह तबारक व तआला ने उन्हीं को दी है जिन्हें दी है, और वरना मुसलमानों का इजमा अगर हो जाए किसी चीज़ के ऊपर, मुसलमानों का इत्तिफाक हो जाए किसी चीज़ के ऊपर, तो वो चीज़ मासूम हो जाती है, वरना कसरत या अक्सरियत किसी चीज़ के सही होने की दलील नहीं है। इसलिए सबसे पहली बात तो हम ये बात बग़ैर गहरे सर्वे के नहीं मान सकते कि इतनी बड़ी तादाद अशायरा की है, और अगर फ़र्ज़ भी कर लें कि तादाद अशायरा की इतनी है, बल्कि इससे भी ज़्यादा है, तो ज़्यादा होना, कसरत में होना, इस बात की दलील नहीं है कि वो हक़ पर हैं या वो गलती से पाक हैं, वो मासूम हैं, ये इस बात की दलील नहीं है। नंबर 2। नंबर 3, मेरे भाइयों, इस बात की वजाहत करते हैं, हम इस बात की वजाहत करना चाहते हैं कि मुसलमानों का इजमा कदीम दौर से लेकर के इस दौर तक अल्हम्दुलिल्लाह साबित हो चुका है। कदीम दौर में ही, बहुत पहले से, सलफ़ उम्मत के ज़माने में ही मुसलमानों का इस बात पर इजमा हो चुका है कि अहले तावील जो कुछ अक़ीदा रखते हैं वो अक़ीदा बातिल है, वो अक़ीदा बातिल है। अहले तावील के अक़ीदे के बातिल होने के ख़िलाफ़ अहले सुन्नत वल जमात का और मुसलमानों का इजमा ये हो चुका है मेरे भाइयों, मेरे बुज़ुर्गों, कि वो अहले तावील जिस अक़ीदे पर चलते हैं वो बातिल है। उसके बरखिलाफ़ जो अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा है, सलफ़ सालिहीन का जो अक़ीदा है, वो अक़ीदा दुरुस्त है। इस उम्मत के जो सलफ़ सालिहीन गुज़रे हैं, जिनमें सबसे पहला तबक़ा हज़रात सहाबा किराम का है, जो खैरुल कुरून हैं, और उसके बाद ताबईन इज़ाम हैं, जो उनके सच्चे और मुखलिस पैरोकार हैं। ऐसे ही मेरे भाइयों उनके बाद आने वाले अइम्मे हिदायत हैं, मुहद्दिसीन किराम हैं, अक़ीदे के ठोस उम्मत के उलमा हैं। ये लोग इस बात पर इजमा कर चुके हैं, इनका इजमा हो चुका है कि अक़ीदे के बाब, सिफ़ात इलाही के बाब में, अल्लाह तबारक व तआला के अस्मा व सिफ़ात के बाब में ख़ास तौर पर हमें वही साबित करना ज़रूरी है जो अल्लाह तबारक व तआला अपनी ज़ात के लिए साबित करे या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित किया हो। तो अल्लाह की सिफ़ात के बाब में हमें वही साबित करना ज़रूरी है। इस बात पर इजमा हो चुका है खैरुल कुरून से लेकर के सहाबा, ताबईन, तबे ताबईन, अइम्मे हिदायत, उलमाए मुहद्दिसीन, सबका इस बात पर इजमा है कि अल्लाह के सिफ़ात के बाब में हमें वही साबित करना है जो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने लिए साबित किया है या अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी हदीसों में अल्लाह तबारक व तआला के लिए साबित किया है। जो अस्मा साबित किए गए हैं किताब में, सुन्नत में, वही हम साबित करेंगे। जो सिफ़ात साबित किए गए हैं सिफ़ात किताबुल्लाह में, सुन्नत रसूल में, हम वही साबित करेंगे। और नुसूस जो आए हुए हैं अल्लाह के अस्मा व सिफ़ात के सिलसिले में, उसे उनके ज़ाहिर पर महमूल करेंगे, उनके ज़ाहिर पर ही हम फिट रखेंगे। जो अल्लाह तबारक, वो ज़ाहिर, उस ज़ाहिर पर फिट रखेंगे
جاری کریں گے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان ہے، اس میں کسی طرح کی تحریف نہیں کریں گے، کسی طرح کی تعطیل یعنی صفات کا انکار نہیں کریں گے، یا کسی طرح کی کیفیت بھی بیان نہیں کریں گے، کوئی تمثیل یا تشبیہ بھی ہم نہیں پیش کریں گے، بلکہ مثال دیے بغیر، تشبیہ دیے بغیر، کیفیت بیان کیے بغیر، انکار کیے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ کے اسماء و صفات کو ایسے ہی مانیں گے، نصوص کو ایسے ہی جاری رکھیں گے جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور اس کے ظاہر پر اسے محمول کریں گے جو اللہ کی شایان شان ہے۔ یہ ہے سلف صالحین کا، سلف امت کا عقیدہ اور موقف، یہی امت کا اجماعی مسئلہ ہے، یہی مسلمانوں کا اجماعی مسئلہ ہے جس پر سب کو عمل کرنا ضروری ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ جب اجماع اس پر صحابہ کا ہو چکا ہے، تابعین کا، ائمہ ہدایت کا، علماء محدثین کا اجماع ہو چکا ہے میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اور ظاہر ہے کہ یہ سبھی لوگ خیر القرون کے لوگ ہیں، خیر القرون کے لوگ ہیں میرے بھائیوں، صحابہ، تابعین، تبع تابعین خیر القرون کے لوگ ہیں، اور پھر والتابعون لهم بإحسان، ان کے نقش قدم پر چلنے والے بعد کے لوگ بھی، ان کا اجماع ہو چکا ہے جب، تو ان کا اجماع یہ حجت ہے، یہ لازمی طور پر عمل کرنا، اس کے اوپر عمل کرنا ضروری ہے، کیونکہ وہ دراصل اللہ کی کتاب کا تقاضا ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے میرے بھائیوں کہ ہم خیر القرون کے کیے ہوئے اجماع پر عمل کرتے رہیں، اور یہ حجت ہے، یہ دلیل ہے، اور یہی اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود ہے، منشور ہے، منشا ہے، اس لیے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے میرے بھائیو صفات سے متعلق جو نصوص ہیں، ان نصوص کے قواعد کے بارے میں جب گفتگو ہو رہی تھی میرے بھائیو، تو قواعد فی نصوص الصفات سے متعلق یا فی ادلت الصفات کے سلسلے میں جو فصل اس سے پہلے گزری ہے، اس فصل کے اندر تیسری فصل میں الحمدللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چوتھے قاعدے میں اہل سنت والجماعت کا اجماع نقل کیا جا چکا ہے، خیر القرون صحابہ، تابعین، تبع تابعین، ائمہ حدیث کا، اور دیگر لوگوں کا، ان کے نقش قدم پر چلنے والے لوگوں کا اجماع نقل کیا جا چکا ہے الحمدللہ، کہ اس پر اجماع ہے کہ ثابت وہی کیا جائے گا جو اللہ کی تبارک و تعالیٰ نے اپنے لیے اپنی کتاب میں بیان کیا ہے، ثابت کیا ہے، اور ویسے ہی وہی ثابت کیا جائے گا جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اپنی حدیثوں میں ثابت کیا ہے۔ اس لیے ہمیں اسی پر عمل کرنا ہے، اور یہی عافیت کی جگہ ہے، یہی اسلم ہے، یہی احکم ہے، یہی احفظ ہے۔ ہمیں چاہیے کسی کے مطابق ہم عمل کرتے چلے جائیں، اہل تعویل کی تعویلات، اہل باطل کے باطل، اہل تحریف کی تحریفات کی طرف نہ جائیں، ورنہ ہم گمراہی کے راستے پر چل پڑیں گے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے شریعت کے اندر، اکثریت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اعتبار حق کا ہے، دلیلوں کا ہے، اصولوں کا ہے۔ یہی ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ اکثریت سے کوئی بات باطل ہو حق ثابت ہو جائے، نہیں ہو سکتا ہے، اکثریت کتنی بھی ہو میرے بھائیوں، لیکن حق وہی ہے جو حق ہے۔ حق کو اکثریت سے نہیں پہچانا جاتا، بلکہ حق کو دلیلوں سے پہچانا جاتا ہے، اور دلیل کتاب اللہ ہے، سنت رسول ہے، اور سلف امت کا فہم ہے۔ یہ ہے جس سے کوئی بات حجت بنتی ہے، جس سے کوئی چیز ثابت ہوتی ہے۔ اقلیت، اکثریت، قلت، کثرت کبھی بھی حق اور باطل کی دلیل نہیں ہوا کرتے۔ بسا اوقات ایسا ہو سکتا ہے الحمدللہ دنیا کی زندگی کے تاریخ کے کسی بھی دور میں کہ حق پر چلنے والا ایک شخص ہے، ساری دنیا باطل پر چلنے والی ہے، ایسا ممکن ہے۔ اس لیے حق وہ ہے جس پر حق کا نور ہے، اس کے علاوہ جس پر حق کا نور نہیں ہے، دلیل اور روشنی نہیں ہے، وہ باطل ہے، خواہ اس پر عمل کرنے والے لوگ بہت ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں یہ نقطہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی کے ساتھ ساتھ میرے بھائیوں، یہ پہلا سوال جو تھا، پہلا اشکال جو تھا، اس کا جواب ہو گیا، اور پھر ہم اگلے حلقوں میں، اگلی مجلسوں میں، اگلے حلقوں میں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس فصل میں جو خاتمے کے نام سے قائم کی گئی ہے، اس میں جو 3 سوالات کیے گئے تھے، ان 3 سوالات میں سے پہلے سوال کے بعد دوسرے سوال کا، اور اسی طرح سے تیسرے سوال کا جواب دیں گے۔ یہ اب تک جو بات ہوئی ہے پہلے سوال کے جواب سے متعلق تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ان خاتمے کے قیمتی باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طرح کے اعتراضات ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں بھی پیدا ہوتے ہیں، عوام کے ذہنوں میں پیدا ہوتے ہیں، انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اس سے ان سوالات کا، ان اشکالات کا بھی ازالہ ہو جائے گا جو ذہنوں میں پیدا ہوا کرتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، ان اشکالات کو اپنے ذہنوں سے ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان سوالات کا ازالہ دلیلوں سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔